بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد جاوید آوان۔ دنیا کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو نہ صرف دنیا نے تعریف سے نوازا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت اور بڑھائی ان کا مقدر بنی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 2003 کی صبح کا ہے، جب ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر کیپ ٹاؤن کی ایک میڈیکل یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں لوگ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دنیا کے ایک مشہور سرجن پروفیسر ڈیویڈنڈ نے اعلان کیا کہ آج ہم ایک ایسے شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی ڈگری سے نوازنے جا رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے۔ وہ ایک غیر معمولی استاد ہے اور اس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر ڈیویڈنڈ نے ہیملٹن کا نام لیا تو آڈیٹوریم میں موجود تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کا ایک تاریخی استقبال کیا۔ لوگوں کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ جس شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی ڈگری سے نوازا جا رہا تھا وہ ایک سیاہ فام ان پڑھ شخص تھا۔ اس نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، اسے نہ پڑھنا آتا تھا اور نہ ہی اس کو لکھنا آتا تھا، لیکن اس نے اپنے کام سے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز کے گاؤں سنیٹانی میں پیدا ہوا۔ اس کے والد چرواہے تھے اور سکول جانے کی اس کو نوبت ہی نہ آئی۔ اس نے اپنے والد کے بیمار ہونے کے بعد سنیٹانی سے قریب ترین شہر کیپ ٹاؤن کا رخ کیا۔ وہاں پر اس وقت ایک یونیورسٹی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اس میں بطور مزدور کام کرنا شروع کیا۔ وہ جو کچھ کماتا وہ اپنے گھر والوں کو بھیج دیتا اور خود چنے کھا کر ایک عام میدان کے اندر رات کو لیٹ کر اپنی زندگی بسر کرتا۔ جب یہ عمارات کی تکمیل ہو گئی، یونیورسٹی اپنے تکمیل کو پہنچی تو یونیورسٹی نے مختلف لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا تو اس کو ایک مولی کی جاب مل گئی۔ اس کے ذمہ ایک ٹینس کے گراؤنڈ کا گھاس کاٹنا تھا۔ 3 برس تک وہ یہ کام کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن اس کی زندگی میں ایسا ایک موڑ آیا جس نے اس کی کایا پلٹ دی اور اس کو ایک میڈیکل سائنس کے اندر ایک بہت بڑے استاد کا رتبہ ملنے کی ایک بنیاد رکھ دی گئی۔ ایک دن اس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر رابرٹ جوئز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ انہوں نے زرافے کو آپریشن تھیٹر میں لٹایا، اسے بے ہوش کیا۔ جو ہی آپریشن کا آغاز کیا تو زرافے نے گردن ہلا دی۔ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت تھی جو زرافے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھے۔ وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ انہیں ایک شخص نظر آیا جو ٹینس کے گراؤنڈ میں گھاس کاٹ رہا تھا۔ وہ بظاہر ایک مضبوط انسان نظر آتا تھا۔ رابرٹ جوئز نے اس شخص کو جس کا نام ہیملٹن تھا اس کو بلایا اور آپریشن تھیٹر میں زرافے کی گردن کو پکڑنے کا کہا۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹرز نے ٹی بریک اور کافی بریک بھی کی، لیکن ہیملٹن اس زرافے کی گردن کو پکڑ کر کھڑا رہا۔ 8 گھنٹے کے بعد جب یہ آپریشن ختم ہوا تو ہیملٹن اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ اس نے دوبارہ سے گھاس کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ ایک معمول بن گیا۔ جو ہی رابرٹ جوئز آپریشن تھیٹر میں کسی جانور پر تحقیق کرنا شروع کرتے تو وہ ہیملٹن کو بلا لیتے اور ہیملٹن اس کی گردن کو پکڑ کر
कई घंटे ये ड्यूटी सर अंजाम देता। हैमिल्टन ये काम कई साल तक करता रहा। ना हैमिल्टन ने ये कभी मुतालबा किया कि मैं एक इजाफी काम कर रहा हूं, मुझे इसके लिए कुछ इजाफी तनख्वाह दी जाए। ना उसको कोई इस तरह की तनख्वाह मिली, ना उसने अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार किया। ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस ने हैमिल्टन की इस नेकनियती, इखलास और इस्तिकामत को देखकर उसे माली से लैब असिस्टेंट के तौर पर तरक्की दे दी। 1958 में हैमिल्टन की जिंदगी के अंदर एक नया मोड़ आता है। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड इस यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली के ऑपरेशन करना शुरू कर दिए। हैमिल्टन डॉक्टर बर्नार्ड का एक असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के कामों को गौर से देखता रहा। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए इतना माहिर बन गया कि इंसानी जिस्म के सर्जन जितना कुछ जानते थे वो उनसे ज्यादा समझने लग गया। जब यूनिवर्सिटी ने यह देखा कि हैमिल्टन बहुत सारी चीजें समझ चुका है, सीख चुका है, तो यूनिवर्सिटी ने उसे जूनियर सर्जन्स को कुछ चीजें बताने की जिम्मेदारी सौंप दी, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी डॉक्टर के लिए जिनको समझना जरूरी होता है। इस तरह वो बहुत से नए आने वाले सर्जन्स का उस्ताद बन गया। हैमिल्टन ने जिगर की मुंतकिली के दौरान एक नई शरियान की निशानदेही की, जिसकी वजह से जिगर की पैवंदकारी मुमकिन हो गई। ये एक काबिल सर्जन होने के साथ साथ एक फर्ज शनास, मेहनती और काम से इश्क करने वाला इंसान था। वो 14 मील पैदल सफर करके रोजाना सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचता और अपने काम से काम रखता, अपने काम को अपने शौक और लगन से करता। 50 बरसों के दौरान उसने ना कभी ये मुतालबा किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ना कभी उसने ये शिकायत की कि उसकी तरक्की नहीं हो रही है। इसी दौरान ये जो मेहनत, लगन और शौक का जज्बा था, इसने उसे इस डिग्री के एजाज से नवाजने का मौका अता किया और लोग इस बात के कायल हो गए कि ये शख्स इस डिग्री की अहलियत रखता है कि उसको ये एक मेडिसिन की, मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा जाए। इसे वो एजाज मिला जो आज तक किसी और शख्स को नहीं मिल सका। वो मेडिकल हिस्ट्री का एक अनपढ़ उस्ताद था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। सोचने की बात यह है कि हैमिल्टन को ये मर्तबा, ये ओहदा, ये अजमत कैसे मिली। वो सिर्फ एक हाथ से, जी हां, सिर्फ एक हाथ से। अगर उस दिन हैमिल्टन ये कहता कि मेरा काम तो सिर्फ घास काटना है, मैं तो माली हूं, मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर 8 घंटे ये काम नहीं कर सकता, मैं एक इजाफी काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो आज उसको दुनिया का एक बेहतरीन सर्जन, अनपढ़ उस्ताद होने का एजाज ना मिलता, उसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री न मिलती। लेकिन सिर्फ एक हाँ ने, जो उसकी के लिए एक इजाफी काम था, उसको इस डिग्री से नवाजा कि दुनिया के अंदर उस जैसा फिर किसी और इंसान को ऐसी अजमत से नवाजा नहीं गया। ये सिर्फ काम की अजमत थी, ये सिर्फ अपने काम से लगाव था, ये सिर्फ बेलौस खिदमत का, बेलौस काम करने का जज्बा था, जिसने उसे एक दुनिया का एक वाहिद इंसान बनाने की तरफ जो उसको लेकर गया। और दुनिया में आज भी इस तरह के लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने काम से बेलौस जज्बा रखते हों, बेलौस खिदमत का शौक रखते हों, तो वो भी दुनिया के अंदर अपना मकाम पैदा कर सकते हैं।